Welcome back, students. Okay, so today's topic is hydrocarbons, which is the final topic is aromatic hydrocarbons. I think you remember last class we had done alkenes, alkynes. We had discussed about all those things. After a long time, we are continuing back this class, that is aromatic hydrocarbons. So ಇದನ್ನ complete ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ chapter ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. Now moving on to aromatic hydrocarbons. Now what do you know about aromatic hydrocarbons? Obviously aromatic hydrocarbons ಅಂದ್ರೆ ಏನು, the things which have aroma ಅಲ್ವಾ, ಅದೊಂದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋಂತ ವಿಷಯ. That is aromatic hydrocarbons ಅಂದ್ರೆ ಏನು, that's something you know. There is something to do with the benzene ring. ಅದನ್ನ ನೀವು ಕಲ್ತಿರ್ತೀರ, ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಅದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. Now moving on, okay na, basic ಈಗ ನಾವೇನ್ ಕಲಿಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ, what do you mean by aromatic hydrocarbons? Usually ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, that is something the organic compounds where it contains one benzene ring, minimum ಒಂದಾದ್ರೂ benzene ring ಇರಬೇಕು. ಅಂತಹ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, aromatic hydrocarbons ಅಥವಾ ಅರೀನ್ಸ್ ಅಂತಾನೂ ಕರಿತೀವಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಲೈಕ್ ಆಲಿಫ್ಯಾಟಿಕ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ತರ ಆಲ್ಕೀನ್ಸ್ ಆಲ್ಕೈನ್ಸ್ ಆ ತರ ಕರಿತೀವಿ, ಅದೇ ತರ aromatic ನ ಅರೀನ್ಸ್ ಅಂತಾನೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಯಾವುದು? The first one common example, ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂತ example, which is that I hope you know that common example ಇದು ಏನಿದೆ ಹೇಳಿ, what is the name of that? That is ಇದು common example ಯಾವ್ದಿದು? This is known as benzene, correct? ಇದನ್ನ ನಾವ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, we call it as benzene. This is one benzene ring. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಆತರ ring ಇದೆ. This is known as naphthalene. ಇದು ನೀವು 11th ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿಬೇಕು, ಓಕೆನಾ? You have to know it right now so that it becomes easy for you later. If there is a methyl group present in a benzene, ಅದನ್ನ ನಾವ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, toluene ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದನ್ನ ನಾವು hydroxyl group, if it is there, ಇದನ್ನ phenol ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. These all are examples of aromatic hydrocarbons. Continuing with few more examples, ಇದನ್ನ ನಾನು chlorobenzene ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. Okay, this is known as chlorobenzene. ಅದೇ ತರ if it is in 1 and 3rd position, ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 2 3 4 5 6, it is known as 1,3 dichlorobenzene. Okay, 1,3 dichlorobenzene. ಅದೇ ತರ if it is a methyl group and bromine, it is known as 4-bromotoluene. Okay, 4-bromotoluene. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ if there is 3 nitro groups, 1, 3, 5 trinitrobenzene. ಇದೆಲ್ಲ nomenclature, ನಿಮಗೆ nomenclature ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು I'm just going on saying the names of it, okay na? ಇವೆಲ್ಲವಲ್ಲೂ ಏನ್ ಕಾಮನ್ ಇದೆ, there is presence of benzene ring. So ಇದನ್ನ ನಾವ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, we call it as aromatic hydrocarbons, okay na? Next, moving on to the structure of benzene. ಈಗ structure of benzene ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, molecular formula ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, that is C6H6, ಹೌದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ನನಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಸಪೋಸ್ ಈಗ ನಾನೇನಾದ್ರೂ if I react benzene with hydrogen, okay na? Suppose ನಾನು benzene ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು, okay na, benzene structure ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, that is molecular formula is C6H6. If I'm going to react it with hydrogen, okay na, in the presence of nickel as a catalyst, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, there is removal of hydrogen, okay na? ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, sorry, not removal of hydrogen. Since there is nickel as a catalyst, hydrogenation ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು, hydrogen add ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, I am going to get something known as cyclohexane ಸಿಗುತ್ತೆ, ಓಕೆನಾ? ಇದನ್ನ ನಾವ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, cyclohexane ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಓಕೆನಾ? ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎರಡೆರಡು ಹಿಂಗೆ ಈ ತರ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಬಂದು ಇದ್ರದ್ದು ಫಾರ್ಮುಲಾ C6H12 ಆಗುತ್ತೆ, ಓಕೆನಾ? ಈ ತರ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಗೆ ಟೋಟಲ್ 4 ಬಾಂಡ್ ಬರೋಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ 2 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಸ್ ಆರ್ ಅಟ್ಯಾಚ್, ಓಕೆನಾ? ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, 2 4 6 8 10 12 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸೈಕ್ಲೋಹೆಕ್ಸೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಕ್ಲೋರಿನ್, ಸಪೋಸ್ ಈಗ ಏನಾದ್ರೂ ಬೆನ್ಸಿನ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ, what do I get? I get benzene hexachloride. ಅಂದ್ರೆ benzene ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, benzene I'm going to react with chlorine, okay na? What I'll get benzene hexachloride, okay na? Benzene hexachloride.
ಕ್ಲೋರೈಡ್. ಸೊ ಇವೆರಡು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಓಕೆನಾ, ಬೆನ್ಝೀನ್ ಹೆಕ್ಸಾಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅನ್ನೋ ಏನಿದೆ ಇದು ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಜೆಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಟೂ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಅವ್ ಏನ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಬೆನ್ಝೀನ್ ಅನ್ನೋ ಈ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇದೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ 6 ಮೆಂಬರ್ಡ್ ರಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಓಕೆನಾ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಟು ಬಿ ಅ 6 ಮೆಂಬರ್ಡ್ ರಿಂಗ್ ವಿತ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಓಕೆನಾ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆನಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಹೇಗೆ ನಮಗೆ ಬೆನ್ಝೀನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಓಕೆನಾ. ಎರಡು ಒಂದು when it reacts with what is the students when it reacts with hydrogen ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ನನಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೆನ್ಝೀನ್ ಅನ್ನ ಸಪೋಸ್ ನಾನು ಕ್ಲೋರಿನ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಬೆನ್ಝೀನ್ ಹೆಕ್ಸಾಕ್ಲೋರೈಡ್. ಮೇ ಬಿ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಯು ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಕ್ಲೋರಿನ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಬಾಂಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಮೀ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಬೆನ್ಝೀನ್ ಹೆಕ್ಸಾಕ್ಲೋರೈಡ್. thus proving that it is a 6 membered ring with alternative single and double bonds okay na. Next moving on to the Kekulé structure of benzene. ಅಂದ್ರೆ benzene ಅನ್ನ sometimes we can write like this ಹೌದಾ. bonds ಈ ತರನು ಬರಿಬಹುದು ಅಥವಾ if you want you can write it like this also, that is the shifting of bonds. ಎರಡು ಕೂಡ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ. there is nothing wrong you writing let me just make it clear since I made it a little bit of mistake there. so ಎರಡು ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಓಕೆನಾ, ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಬರಿಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದ ರೆಸನೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ನೋ ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲೇ ಬರಿಬಹುದಿತ್ತು ನಾನು. ರೆಸನೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ, ರೆಸನೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ನೋಸ್. ನಾನು ಒಂದ್ಸತಿ ನಿಮಗೆ ರೆಸನೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಯು ರೈಟ್ arrows like this and if you want you can write this bonds like this also. if not ಇನ್ನೊಂದು ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಎರಡನ್ನು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಈ ತರ ಬರಿಬಹುದಲ್ವಾ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ರೆಸನೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಓಕೆನಾ. ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬೆನ್ಝೀನ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ 6 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಏನಿದೆಯೋ 6 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಓಕೆನಾ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದೇ ಆರ್ sp2 ಹೈಬ್ರಿಡೈಸ್. ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಓಕೆನಾ. sp2 ಹೈಬ್ರಿಡೈಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ನಡುವಿನ ಬಾಂಡ್ ಆಂಗಲ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದ ಬಾಂಡ್ ಆಂಗಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ is 120 ಡಿಗ್ರಿ ಓಕೆನಾ. ಬಾಂಡ್ ಆಂಗಲ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಇಟ್ ಇಸ್ 120 ಡಿಗ್ರಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬೆನ್ಝೀನ್ ಅಲ್ಲಿ 6 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ವೇರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ 6 ಕಾರ್ಬನ್ ಟು ಕಾರ್ಬನ್ಸ್ 6 ಕಾರ್ಬನ್ ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ನಮಗೆ. and then we have 6 carbon to carbon single bonds, that is sigma, and then 6 carbon to hydrogen single bonds, sigma bonds, and then we have what do we have students, 3 carbon to carbon double bond. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 1 2 3 ಓಕೆನಾ. 3 carbon to carbon double bond ಅಥವಾ pi ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. single bonds is sigma, double bond is pi ಓಕೆನಾ. so this two structure ಬಗ್ಗೆ ಬೆನ್ಝೀನ್. now moving on to the preparation of benzene. usually ನಾವು ಬೆನ್ಝೀನ್ ಅನ್ನ ಎರಡು ತರ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಓಕೆನಾ. benzene can be prepared in 2 ways okay. now moving on to the first way ಯಾವ ತರ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬಹುದು ನಾವು ಬೆನ್ಝೀನ್ ಅನ್ನ ಓಕೆನಾ. the first way of preparation of benzene is using something known as that is phenol ಓಕೆನಾ. ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಿಮಗೆ phenol ನ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. that is what is the structure of first preparation of benzene using what, using phenol. from phenol ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. so whenever ಏನಾದ್ರೂ ನಾನು phenol ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಓಕೆನಾ, if phenol structure ಏನು benzene with a hydroxyl group. if a phenol vapors okay na, ee vapors ana if we pass over the heated zinc dust ina mele navenadru pass madidre phenol anna, what happens ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ there is a reduction taking place. ಅಂದ್ರೆ ಏನು, reduction is nothing but it means that there is removal of oxygen or the addition of. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ oxygen remove ಆಗ್ತಿದೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆ zinc ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಿದೆ forming zinc oxide ಓಕೆನಾ. so ಏನ್ ಉಳಿತು, I got benzene. so this is the first method for preparation of benzene. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ, phenol ಅನ್ನ zinc dust ನ heated zinc dust ಓಕೆನಾ, phenol vapors are passed ಓಕೆನಾ, phenol vapors are passed over heated zinc dust. ಏನಾಗುತ್ತೆ, reduction ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು what is happening, reduction is taking place forming benzene. so this is the first method for the preparation of benzene ಓಕೆನಾ. okay, now we have one more method that is known as decarboxylation. what is it, it is known as decarboxylation of sodium benzoate okay na, decarboxylation of sodium benzoate. now what do you mean by decarboxylation of sodium benzoate ಅಂದ್ರೆ first thing ನಿಮಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು sodium benzoate ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ. now benzene ring ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ just give me a moment, let me just rub it and write it clearly. okay,
ಓಕೆ, ಸಪೋಸ್ ಒಂದು ಬೆನ್ಸಿನ್ ರಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಬರದ್ರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೋಡಿಯಂ ಬೆನ್ಸೋಯೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಯು ರೈಟ್ ಸೋಡಿಯಂ ಅಸಿಟೇಟ್, ಅಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, COO ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಸೋಡಿಯಂ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅಸಿಟೇಟ್ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಸೋಡಿಯಂ ನ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಯೋರ್ ಸೋಡಿಯಂ ಬೆನ್ಸೋಯೇಟ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು, C6H5COO Na. ಓಕೆನಾ? ಇದನ್ನ ನಾವು ಸೋಡಿಯಂ ಬೆನ್ಸೋಯೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೀಟೆಡ್ ವಿತ್ ಸೋಡಾ ಲೈಮ್, ಸೋಡಾ ಲೈಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, when sodium benzoate is heated with soda lime. Now what do you mean by soda lime ಅಂದ್ರೆ sodium hydroxide ಮತ್ತೆ calcium oxide mixture ಅನ್ನ ನಾವು soda lime ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? The mixture of sodium hydroxide and calcium oxide is known as soda lime. ನನಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, I get benzene. How ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸಿ ಇದಿಷ್ಟನ್ನ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ತೆಗಿಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಏನೇನನ್ನ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಜಸ್ಟ್ I will show you. Give me a moment. Okay. ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಈ ತರ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಇದನ್ನ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆಮ್ ಐ ಗೆಟಿಂಗ್ ಯೋರ್ Na2CO3 ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆಯೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ತಿದೆ, ಡಿಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದ್ರೆ ಓಕೆ, ಏನ್ ಉಳಿತು ಅಲ್ಲಿ, ಬೆನ್ಸಿನ್ ರಿಂಗ್ ಉಳಿತಾ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹೋಗಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೆನ್ಸಿನ್ ರಿಂಗ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್, ಸಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಇಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಬೆನ್ಸಿನ್ ರಿಂಗ್. ಓಕೆನಾ? ಲೆಟ್ ಮಿ ಜಸ್ಟ್ ರಬ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಯು, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಬರೀತೀನಿ. ಇಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಬೆನ್ಸಿನ್ ರಿಂಗ್, ನಾನು ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀನಿ, I call it as benzene. So ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಡಿಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೋಡಿಯಂ ಬೆನ್ಸೋಯೇಟ್ ಈ ಸೋಡಾ ಲೈಮ್ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಇಫ್ ಅ ಕಾರ್ಬನೇಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಸ್ ರಿಮೂವ್ಡ್, ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, we call it as decarboxylation. So this is the method for preparation of benzene. One is using phenol and the other one is using decarboxylation. Okay, now moving on to the next topic, that is known as aromaticity. Okay na, ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ, aromaticity. Now what do you mean by aromaticity? ಏನು aromaticity, maybe it is something to do with when is a compound known as aromatic, when it is not called as aromatic, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. Now ಯಾವ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಒಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅನ್ನ aromatic ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, the criteria, what is the criteria for this? ಓಕೆನಾ? ಯಾವ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅನ್ನ ನಾವು aromatic ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ criteria is that is it has to be a cyclic system. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಅವು ರಿಂಗ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. they must be a ring compounds. ಓಕೆನಾ? cyclic system ಇರ್ಬೇಕು ಅದ್ರೊಳಗೆ if a compound has to be aromatic. Okay, second one ಏನು, ಆ ರಿಂಗ್ ಏನಿದೆಯೋ it must be planar. ಓಕೆನಾ? ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, it should be planar. ಪ್ಲೇನಾರಿಟಿ ಇರ್ಬೇಕು ಆ ರಿಂಗ್ ಒಳಗೆ. Now what do you mean by planarity ಅಂದ್ರೆ, all the atoms, ಓಕೆನಾ, ಅದ್ರ ಒಳಗಿರೋ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಅಥವಾ ಆಟಮ್ಸ್ ಏನಿದ್ವು, they must be, ಓಕೆನಾ, they should have sp2 hybridized. ಓಕೆನಾ? ಅವೇನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಮೇನ್ಲಿ ಏನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇದಾವೋ they must be sp2 hybridized. ಇದು ಒಂದು ಕ್ರೈಟೇರಿಯಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ರೈಟೇರಿಯಾ ಏನಂದ್ರೆ, they must have complete conjugation. ಓಕೆನಾ? ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, they must have complete conjugation ಇರ್ಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ಡಿಲೋಕಲೈಸೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಂದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್. ನಾವು ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ದಟ್? ಓಕೆ, ಈಗ ಕ್ರೈಟೇರಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಅ ರಿಂಗ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ರಿಂಗ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ಲೇನರ್. sp2 ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್. ನಾವು ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಲ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆರ್ sp2 hybridized. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಡಬಲ್ ಅಂಡ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ವಾಟ್, aromatic compound. ಓಕೆನಾ? ಫೈನಲ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಫೈನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಒಬೇ ಹಕ್ಕಲ್ಸ್ ರೂಲ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಹುಕ್ಕಲ್ಸ್ ರೂಲ್ ಅಂತಾನೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು. ಓಕೆನಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಹುಕ್ಕಲ್ಸ್ ರೂಲ್. ಓಕೆನಾ? ಇದು if a compound has to be what aromatic, ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು, it must obey the Huckel's rule ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. Okay, just give me a moment. Okay, okay, now before ಈಗ ನಾನೇನು ಹೇಳಿದೆ, ನಾಲ್ಕು ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ಒಬೆ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ರಿಂಗ್, ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ಲೇನಾರಿಟಿ, ಕಾಂಜುಗೇಷನ್, ದೆನ್ ಹುಕಲ್ಸ್ ರೂಲ್. ನಾವು ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಹುಕಲ್ಸ್ ರೂಲ್ ಅಥವಾ ಹಕ್ಕಲ್ಸ್ ರೂಲ್? ಏನ್ ಹಂಗಂದ್ರೆ, ಈ ರೂಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಹೌ ಡು ಯು ನೋ ವೆದರ್ ಅ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇಸ್ aromatic or not ಅಂದ್ರೆ, ಯೂಶಲಿ ಹುಕಲ್ಸ್ ರೂಲ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಬರಿತೀನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ವಾಟ್ ಇಟ್ ಸೇಸ್ ಇಸ್ ದಟ್ ದ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಓಕೆನಾ, ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಕಂಟೈನ್ ದಿ cyclic system must contain 4n plus 2, okay, 4n plus 2 pi electrons. Okay, now 4n plus 2 pi electrons used in
delocalization, used in delocalization, including what? Including ಅದ್ರೊಳಗೆ ಏನೇನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಪೋಸ್ ಈಗ ಏನಾದ್ರೂ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದ್ರೆ ಓಕೆನಾ, ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಲೋನ್ ಪೇರ್, ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್, even that must be included, ಓಕೆನಾ. where n ಅನ್ನೋದೇನಿದೆಯೋ ಇಟ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ integer. n is integer ಅಂದ್ರೆ ಏನು? integer numbers 0 1 2 3 ಏನಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸಪೋಸ್ ಈಗ n 0 ಅಂತ ತಗೊಂಡೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹುಕಲ್ಸ್ ರೂಲ್ ಪ್ರಕಾರ ನನಗೆ ಏನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? n 0 ಆದ್ರೆ 4 into 0 0, so it is 2 pi electrons. ಸಪೋಸ್ ಈಗ n ಏನಾದ್ರೂ 1 ಆಗಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 4 1s are 1. ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 4 1s are 1 plus 2 pi electrons, plus 2 ಹೊರಗಿರ್ಬೇಕು, ಓಕೆನಾ. ದಟ್ ಇಸ್ 4 into 1 is 4 plus 2, total ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 6 pi electrons. ಆ ತರ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? This is Huckel's rule, ಓಕೆನಾ. ನಾವು ಈಗ n2 ಇದ್ರೆ how much do I get? I get 10 electrons, ಓಕೆನಾ. So in other hand ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತಿದೀವಿ? In other words, an aromatic compound, ಓಕೆನಾ, an aromatic compound, if it is an aromatic compound, what must happen? The ring, okay na, the ring must contain 2, 6, 10, so on pi electrons ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಓಕೆನಾ. ಸಪೋಸ್ ಅದೇನಾದ್ರೂ aromatic compound ಆಗಿದ್ರೆ ಆ ರಿಂಗ್ ಯಾವ ತರ ಇರಬೇಕು? ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಕಂಟೈನ್ either 2, 6, 10 ಎತ್ತರ, ಓಕೆನಾ. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ತರ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಇಟ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ aromatic compound ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮೇ ಬಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೋದು. ಮೇ ಬಿ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ aromatic compounds, ಅರೀನ್ಸ್ ಅಥವಾ aromatic compounds ಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಓಕೆನಾ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ is benzene, ಓಕೆನಾ. benzene, ಓಕೆ, ಇದು ನೋಡಿ, ಬೆನ್ಝೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇವಾಗ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಒಂದು ಬಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್? 2 2 4 6 pi electrons. So that means benzene is an aromatic compound. Maybe next example I might take something like this. nitrogen ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಿರುತ್ತೆ, ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ನಾವು ಪೈರೋಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಓಕೆನಾ. ಇದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಓಕೆ. ಪೈರೋಲ್ ಟೋಟಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ? ಒಂದು ಬಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ 2 4, ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಲೋನ್ ಪೇರ್ 2 2 4 6 electrons, ಓಕೆನಾ. ಇದು ಕೂಡ ಏನು? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ aromatic compound. Maybe next example I might take, I have already given you the example. This is naphthalene, correct? Naphthalene in example ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? Structure is somewhat like this. So ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? naphthalene ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. 2 4 6 8 10 pi electrons, correct? naphthalene ಹಾಗಾದ್ರೆ 10 pi ಇದ್ರೆ ಏನು? according to Huckel's rule it is an aromatic compound. Maybe you can write some other also. Right now is to start, okay na. So this is all about aromatic compounds. What do you mean by aromatic compounds? Okay, now one more is there, that is anti-aromaticity. Now what do you mean by anti-aromaticity? Andre same thing, criteria ಏನು ಇದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ first thing is ಅದು ring ಆಗಿರಬೇಕು, okay na. it must be a ring compound. aromaticity ಅಂದ್ರೆ ಏನು? first ring cyclic system, second planarity, that is sp2 hybridization. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಜೊತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇರುತ್ತೆ, that is ಇಲ್ಲಿ 4 conjugation ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ instead of 4n plus 2 pi electrons it will be only 4n pi electrons, okay na. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ 4n pi ಅಂದ್ರೆ n 0 ಆದ್ರೆ 4 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು 0, so n 0 ಆಗಿರಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ n 1 ಇಂದ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ, so it is 4 into 1 is 4 pi electrons. ಬಂದ್ರೆ ಆಂಟಿ ಅರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್. n 2 ಇದ್ರೆ 8 pi electrons. 4 into 2 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಓಕೆನಾ. 4n ಏನಿದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗಿದೀನಿ, ಓಕೆ. 4 2 into 2 8 pi electrons. ಈ ತರ ಬಂದ್ರೆ ಆಂಟಿ ಅರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಕಾಂಜುಗೇಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 4n plus pi electrons. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? we call it as anti aromaticity. maybe the first example ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, if it is a compound like this, ಓಕೆನಾ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಈ ತರ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ? 1 2 2 ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 4 pi electrons. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? we call it as anti aromatic compound. maybe one more example. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ತರ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪ್ಲಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಓಕೆನಾ. 2 4, ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಓಕೆನಾ. 4 pi electrons, that means it is anti aromatic. maybe I'll give you few more, you might understand very clearly. ಈಗ something like this, ಓಕೆನಾ. ಈಗ
ಇಲ್ಲೊಂದಿದೆ you have total ಎಷ್ಟಾಯ್ತಪ್ಪ 4 ಬಾಂಡ್ ಇದೆ 4 ಬಾಂಡ್ ಒಂದು ಬಾಂಡ್ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂದ್ರೆ 4 into 2 ಎಷ್ಟು 8 pi electrons. See, according to this the rule it is 8 pi, that means it is anti aromatic. Maybe few more example. Okay, so ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, we call it as anti aromatic compounds. Maybe ಇನ್ನೊಂದು example ಕೊಡಬಹುದು, something like this, if the structure is somewhat like this. Okay, ಹೀಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿ, and then you'll have 3 bonds, and then finally ಇಲ್ಲೊಂದು ನಿಮಗೆ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡಿ. ಈಗ 2 4 6 ಐತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ, ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು 8 pi ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಓಕೆನಾ, ಇವೆಲ್ಲ ನಾವ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, we call it as anti aromatic compounds. aromaticity ಅಂದ್ರೆ ಏನು, it must be 4n plus 2 pi electrons. anti aromaticity ಅಂದ್ರೆ ಏನು, 4n pi electrons ಇದ್ರೆ ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇರುವಂತಹ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, we call it as anti aromatic compounds. Now the final ones, aromatic ಆಯ್ತು, anti aromatic ಆಯ್ತು, ಇನ್ನೇನು ಉಳಿತು, the remaining one is non aromatic. ಓಕೆನಾ, what do you mean non aromatic compounds ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆನಾ, now what do you mean by non aromatic compounds? If it do not follow both, ಓಕೆನಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, if the compound, ಓಕೆನಾ, non aromatic compounds ಅಂದ್ರೆ ಏನು, the compounds, okay, the compounds other than, okay, the compounds other than aromatic and anti-aromatic are known as non-aromatic compounds. ಅವೆರಡನ್ನು ಒಬೆ ಮಾಡದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ನಾನ್ aromatic compounds ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ, ಮೇ ಬಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಮೇ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೈಕ್ಲೋಪ್ರೋಪೇನ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನೀದರ್ ರಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಪ್ಲೆನಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲ, sp2 ಹೈಬ್ರಿಡೈಸ್ ಇಲ್ಲ, ಕಾಂಜುಗೇಷನ್ ಇಲ್ಲ, 4n plus 2 ಒಬೆ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ನಾನು ಏನಂತ ಕರಿತೀನಿ, we call it as non aromatic compounds. Maybe something like this, a compound like this, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, we call it as non aromatic compounds. ಓಕೆನಾ, so here we come to the end of this class. In the next class I'll be explaining about the chemical properties and the substitutions. ಓಕೆನಾ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾಪ್ಟರ್ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. If you have any doubts you can contact me, students. Thank you so much.